हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडवं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। त्रणकाळे अरिहंत महाउपकारी वर्तमाने विहरणा सिमंदर स्वामी। झड़हड़ता दीवड़ाती देरासर शोभजो दीनेश्वर सिमंदर ना जाप नाम होपजो। झड़हड़ता दीवड़ाती देरासर शोभजो दीनेश्वर सिमंदर ना जाप नाम होपजो। त्रणे काळे अरिहंत महाउपकारी वर्तमाने विहरणा सिमंदर स्वामी। मनोहारी मूर्तिनी सन्मुखे स्थापना कस्तूरी चंदन केसर थी स्पर्शु चरण आपना। मनोहारी मूर्तिनी सन्मुखे स्थापना कस्तूरी चंदन केसर थी स्पर्शु चरण आपना। रण क्षणता स्वर ताले भावना हो जो सिमंदर स्वामी जी आगी मुगट शोभजो। रण क्षणता स्वर ताले भावना हो जो सिमंदर स्वामी जी आगी मुगट शोभजो। जड़खड़ता दीवड़ाती देरासर शोभजो दीनेश्वर सिमंदर ना जाप नाम होपजो। त्रणे काळे अरिहंत महाउपकारी वर्तमाने विहरणा सिमंदर स्वामी। मीतम में निरखता निखरता सो आत्मा प्रकृति ये खुली पाखे उड़े छे आकाश में। स्वामी तमने निरखता निखरता सो आत्मा प्रकृति ये खुली पाखे उड़े छे आकाश में। क्षण क्षणता घूकराती नर्तना हो जो सिमंदर स्वामी जी कीर्तना फोरजो। धड़धड़ता घूकराती नर्तना हो जो सिमंदर स्वामी जी कीर्तना फोरजो। झड़धड़ता दीवड़ाती देरासर शोभजो दीनेश्वर सिमंदर ना जाप नाम होपजो। त्रणे काळे अरिहंत महाउपकारी वर्तमाने विहरणा सिमंदर स्वामी।
भड़के बढ़ता कड़ी काड़े शीतलकारी सीमंधर वर्तमाने मोक्षाश्रौथी बाह्यांतરમાં छुमंतर भड़के बढ़ता कड़ी काड़े शीतलकारी सीमंधर वर्तमाने मोक्षाश्रौथी बाह्यांतરમાં छुमंतर कण कणમાં आत्माना आविष्कार हो जो सीमंधर स्वामीजीना स्वरूपम श्रृंगार जो कण कणમાં आत्माना आविष्कार हो जो सीमंधर स्वामीजीना स्वरूपम श्रृंगार जो जड़ता दीवड़ाथी धीरासर शोभजो दीनेश्वर सीमंधर ना जाप नाम ओपजो त्रणे काळे अरिहंत महाउपकारी वर्तमाने विहरणा सीमंधर स्वामी तारेली सूरमीनी आरती उछाड़जो संकीर्तन उछेरता टहुकार सुनजो तारेली सूरमीनी आरती उछाड़जो संकीर्तन उछेरता टहुकार सुनजो तन मन अरिहंत मूर्त मूर्ता मोक्ष चो दादाजीनी साक्षीए दर्शना अजोड़ छो तन मन अरिहंत मूर्त मूर्ता मोक्ष चो दादाजीनी साक्षीए दर्शना अजोड़ छो जड़ खड़ता दीवड़ाठी धीरासर शोभजो दीनेश्वर सीमंधर ना जाप नाम ओपजो त्रणे काळे अरिहंत महाउपकारी वर्तमाने विहरणा सीमंधर स्वामी आखिए जीवराशि ने शासन रसिया करवानी शक्ति आपो हे वितरागी सर्व संवत्सर्यामी आखिए जीवराशि ने शासन रसिया करवानी शक्ति आपो हे वितरागी सर्व संवत्सर्यामी क्षण क्षण का भायराना तीरनु लक्ष्य जो ब्रह्मांडो बींदता कैवल्य दीप जो क्षण क्षणता वायराना तीरनु लक्ष्य जो ब्रह्मांडो बींदता कैवल्य दीप जो जड़ खड़ता दीवड़ाथी तेरासर शोभजो दीनेश्वर सीमंधर ना जाप नाम ओपजो जड़ हड़ता दीवड़ाथी तेरासर शोभजो दीनेश्वर सीमंधर ना जाप नाम ओपजो त्रणे काळे अरिहंत महाउपकारी वर्तमाने विहरणा सीमंधर स्वामी 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 वर्तमाने विहरणा सीमंधर स्वामी દાદા ભગવાનની જે આપતાવાણી 11 એનો જે ઉત્તરાર્ધ ભાગ છે એની અંદરથી
આપણે જ્ઞાન આરાધના કરી રહ્યા છે. દાદા ભગવાનની આજ્ઞાને યથાર્થપણે એ જેમ સમજાવે છે એવી જ સમજથી આપણે સમજીએ એ માટે આપણે આ બહુ અદ્ભુત સત્સંગનો એક યોગ છે. તો આપણે વાંચતા જઈશું એમાંથી. કોઈને પણ પ્રશ્ન હોય તો જરૂરથી પોતાનો હાથ ઊંચો કરશે તો માઇક અનમ્યુટ કરી આપશે. દાદા ભગવાનની પ્રાર્થના કરીએ આપણે. હે દાદા ભગવાન, અમને આપ શ્રીની આપતવાણી જેમ છે તેમ સમજાય એવી પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. વાંચીએ આપણે. જય સચ્ચિદાનંદ. અઘરું જ્ઞાન ખતરે જાન. વ્યવસ્થિત પૂરેપૂરું નહીં સમજાવવાથી ભૂલો થવા માંડી. તારી ભૂલ તેને લીધે છે. પ્રશ્ન કરતા, શી ભૂલ? દાદાશ્રી, આપણે 2 જણ સત્સંગ કરતા હોઈએ તો સામાન્ય પૂછીએ તો સાચું હોય કે ના સાચું હોય એ સાચું જ માને ને. બધાય દરેક માણસ એવું જ કરે. તને કેવું લાગે છે? હા. પ્રશ્ન કરતા, હા, સાચું માને. દાદાશ્રી, સાચું માને ને? હવે એવું માનવાથી અત્યાર સુધી બધાએ માર ખાધો ખૂબ. અમુક બાબતમાં વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયું, અમુક બાબતમાં ના સમજાયું. એ લોકોને જેને સમજાયું એ હવે સમજી ગયા. એ લોકોને જેને સમજાયું એ હવે સમજી ગયા અને નથી સમજાયું તે હજુ કાચું છે બધાનું. ના સમજીને વ્યવસ્થિત ઉપર ચાલેલા બધા. તેમાં શું ફેર થઈ ગયો? આ વ્યવસ્થિત છે, આ વ્યવસ્થિત છે એવું બધાએ માન્યું હશે ને. આ તમને અર્થ સમજાવ્યો તે પ્રમાણે આ અર્થ કર્યો તમે, પણ એમ પછી બધાને સમજણ પાડી. મેં કહ્યું, આ કેવી રીતે આવું કાચું પડી ગયું બધાનું? પછી સમજાવ્યું કે વ્યવસ્થિતનો અર્થ બરોબર સમજ્યા નથી. પછી વ્યવસ્થિતનો અર્થ સમજાવ્યો બધાને. સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ છે, પણ એ તો વ્યવસ્થિત કરી કાલે સવારે 7 વાગે ઉઠ્યો, વ્યવસ્થિત કરીને ઉઠાયું. બીજે દહાડે 8 વાગે ઉઠ્યો તો વ્યવસ્થિત કરીને ઉઠાયું. એવું બને કે ના બને? પ્રશ્ન કરતા, હા બને. દાદાશ્રી, વ્યવસ્થિતનું સમાધાન કરે ને, સમાધાન વ્યવસ્થિત કરે ને. પ્રશ્ન કરતા, પણ એવું 7 વાગે ઉઠે ને આમ ગણાય નહીં વ્યવસ્થિત, પણ એને વ્યવસ્થિત કહ્યું એટલે એ સમાધાન ખોટી રીતે લીધું કહેવાય ને. દાદાશ્રી, એ સમાધાન ખોટી રીતે લીધું, તેની આ બધી ભૂલો રહી. 8 વાગે ઉઠ્યો તે બરોબર છે, પેપર વાંચ્યું તે બરોબર છે, એવું જ હોય ને. સમાધાન કરતો કરતો ચાલે ને. જેટલું સમજણ પડી એટલું સમજાયું તને. તારે સમજણમાં શું ભૂલ હતી? પ્રશ્ન કરતા, એટલે ખરેખર પેપરે વાંચવા જેવું નહોતું ને આટલું મોડું ઉઠવા જેવું નહોતું, પણ એ કર્યું અને પાછું વ્યવસ્થિત માન્યું. દાદાશ્રી, એવું પેપર વાંચવામાં હરકત નથી, પણ વ્યવસ્થિત છે એવું માનવામાં હરકત છે. શી ભૂલ થાય છે? વ્યવસ્થિત સમજ્યા નહીં એનો અર્થ આવો થઈ ગયો. વ્યવસ્થિત એટલે બધાને સમજાવ્યું, ગાડીનો દાખલો આપીને. પ્રશ્ન કરતા, ગાડીનો દાખલો બરાબર છે કે સાવધાનીપૂર્વક ગાડી ચલાવવી જોઈએ
તો એને આમાં પેલું છાપું વાંચ્યું, 7 વાગે ઉઠ્યો, એમાં એ ભૂલ કઈ રહી ગઈ? 7 વાગે ઉઠ્યા પછી છાપું વાંચ્યું, એ બધામાં કઈ ભૂલ રહી ગઈ? દાદાશ્રી, વ્યવસ્થિત માન્યું એટલે જે હોય તેને બરોબર છે માન્યું. અહીં શી ભૂલ થઈ તે સમજાવ્યું? મોડું ઉઠાયું તે ભૂલ થઈ તને સમજાય? પેપર વાંચવાથી શું ભૂલ થઈ? પ્રશ્ન કરતા, એટલે વ્યવસ્થિત સમજવામાં ભૂલ કઈ રહી ગઈ ત્યાં? એ મોડું ઉઠાયું અને છાપાનો દાખલો, એમાં વ્યવસ્થિતની સમજણ કેવી રીતે ફિટ કરવી? દાદાશ્રી, ડિસ્ચાર્જ અહંકાર ખુલ્લો રહે છે પછી. મોડું ઉઠાયું, વહેલું ઉઠાયું, તેની તમને ઉપાધિ જ નહીં ને, ચિંતા જ નહીં ને? 7 વાગે ઉઠ્યા અને વ્યવસ્થિત કહીએ એટલે બીજે દહાડે 7:30 થઈ જાય, 8 વાગી જાય. તે વ્યવસ્થિત કરતા કરતા એ લપસી પડે. અનુકૂળ હોય એવું કરે ને વ્યવસ્થિત કહે, પ્રતિકૂળ ને વ્યવસ્થિત ના કહે. પ્રશ્ન કરતા, એ ભૂલ રહી ગઈ? દાદાશ્રી, તને સમજણ પડી? બધાને સંતોષ જ થઈ જાય એમ? પ્રશ્ન કરતા, હા, સંતોષ રહે ને. દાદાશ્રી, તે આવું બધું સમજ્યા ત્યાર પછી રાગે પડી ગયું એમને. બધા વાક્યોમાં આવી ભૂલો. આ તો 2 જણા સત્સંગ કરતા હોય, સામસામી અર્થ કહે, એ પદ્ધતિસર છે? પ્રશ્ન કરતા, ના, એ તો ના જ કહેવાય ને. દાદાશ્રી, અને પોતે માને કે આ પૂરું આપણે સમજી ગયા. હવે જ્ઞાની પાસેથી આ ભૂલ ભાંગે. પ્રશ્ન કરતા, એટલે પેલી ઉપાધિ જેવું લાગ્યા કરવું જોઈતું હતું. ખોટું થયું ત્યાં ઉપાધિ લાગવી જોઈતી હતી એની. દાદાશ્રી, એનો અર્થ કશોય નહીં ને, ફરી ખોટું જ થયા કરે ને. ના સમજાયું? આ બધી બુદ્ધિની ખેંચ, બધી ભૂલ થઈ ગઈ છે ને, નાની કે મોટી? પ્રશ્ન કરતા, એ તો મોટી જ કહેવાય ને, ભારે મોટી. દાદાશ્રી, બહુ મોટી. આ ભૂલને લઈને તો બધું બગડી ગયું હતું, આગળ વધાયું જ નહીં. ના સમજણ પડી હોય તો પોતે સાવધ રહ્યો નથી, પોતે જાગૃતિ રાખી નથી. તું એની જોડે વાત કરું એ બુદ્ધિપૂર્વકનું ને? પ્રશ્ન કરતા, હા, એ તો બુદ્ધિપૂર્વક જ ને. દાદાશ્રી, તો જ્ઞાનપૂર્વક નહીં ને? પણ અમારું કહેલું જ્ઞાન હોય, જ્ઞાનને એની ઉપર તમે ચાલો ત્યારે વ્યવસ્થિત સમજાય. તમે બધું વાંચી ગયા, એ તો કઈ અર્થસરે નહીં. હું તો જાણતો હતો અમને. આ કેવી રીતે આ માની લે છે? કરેક્ટનેસ જોવી પડશે ને. વોટ ઇઝ કરેક્ટ? જ્ઞાનીને પૂછીએ, કોઈએ પૂછેલું જ નહીં ને. બસ એને ઠંડક થઈ ગઈ. પેલું નુકસાન જયા જ કરે, પણ પ્રોગ્રેસ અટકી ગયો. સમજણ પડી? પ્રશ્ન કરતા, એવું જ થતું હતું. દાદાશ્રી, એટલે આ બધા વાક્યો જે મનમાં સમજ્યા છે, કહો છો ને, એ બધામાં ભૂલ જ છે. એટલા માટે આજે તમને આપ્યું ને કે તમે શું માનો છો તે. અને હું જાણું ને કે પ્રગતિ થઈ નથી. વ્યવસ્થિત સમજે ત્યારે કેવળ જ્ઞાન થાય પૂરેપૂરું. અહીં બહુ જ સુંદર વાત દાદા ભગવાને અહીંયા મૂકી આપણને. ઘણીવાર ઘણા બધા મહાત્માઓ, ઘણા બધા લોકો દાદા ભગવાનની વાણી સાંભળીને, વાંચીને, કોઈ પણ જગ્યાએ જાણીને એ પોતે એકબીજા વાતો કરે અને કોઈક એવા વ્યક્તિ પાસેથી એ સાંભળે જેને ખરેખર આ વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન, ફાઇલનો સંભાવે નિકાલનું જ્ઞાન, બીજા ઘણા બધા જે વાક્યો છે
એ પેલી વ્યક્તિને સમજાયું હોય નહીં, અને એની સમજણે આપણે સમજીએ પાછા. એટલે શું થાય તો કે એ પોતે જ જેમ છે તેમ સમજ્યા ના હોય, અને એ આપણને સમજાવે એટલે આપણને થઈ જાય કે ઓહો, આવું વ્યવસ્થિત સમજવાનું. તે બહુ સુંદર દાદાએ દાખલો આપ્યો કે 7 વાગે ઉઠ્યો તે વ્યવસ્થિત, પછી 8 વાગ્યા તોય વ્યવસ્થિત. તે આવું વ્યવસ્થિત એને સમજાઈ જાય નહીં. ઘણીવાર સત્સંગમાં જતા હોય ને તો પછી કોઈક વાતો કરતા હોય એમાં એ સમજી જાય એવું કે આપણે તો આ બધું ધંધાનું, નોકરીનું, આ ઘરના બધા બધું ચાલ્યા જ કરે, તો બધું એ તો વ્યવસ્થિત શક્તિ બધું ચલાયા જ કરે. તે એવું અંદર ઠંડક વર્તે. આ વ્યવહારનું બધી ભૂલોમાં જતો રહે અને એને ખબર પડે નહીં. પેલું અંદર ઠંડક વર્તે એટલે એને એવું થાય કે મને આ જ્ઞાન, આજ્ઞા બધું પાડું છું ને એટલે મને ઠંડક રહે છે. ખરેખર તો આ બધી ઠંડક શેની છે તો કે પોતે પોતાના મનથી પોતા આજ્ઞા ગોઠવી દીધી છે અને એનાથી આ ઊંધી ઠંડક થાય છે. બહુ જ સમજવા જેવું છે. જેની દાદા ભગવાનની કૃપાથી યથાર્થપણે વ્યવસ્થિત સમજાયું છે અને જીવી રહ્યા છે, એવા જ વ્યક્તિઓ પાસેથી, એવા જ નિમિત્તો પાસેથી જો આપણને સમજવામાં આવે ત્યારે જ એ બરાબર યથાર્થ અંદર જ્ઞાન સમજાય છે. બધી વાતો કરનારા તો બધા 500 જણ હોય, પણ એ 500 જણ કેટલી યથાર્થ વાત અંદર મૂકતા હોય એ તો ક્યારે ખબર પડે તો કે એની પ્રગતિ થાય ત્યારે. શું પ્રગતિ? તો કે મતભેદ પડતા ઓછા થાય, પ્રતિકૂળ સંજોગોની અંદર પણ કોઈનો દોષ દેખાય નહીં. જેવી પોતાની ભૂલ થાય કે તરત જ એને પ્રતિક્રમણ થાય, પોતાની ભૂલ સ્વીકારે, આ બધી પ્રગતિ થાય એની. એનો કેફ ઓછો થતો જાય. જે જ્ઞાન માર્ગ ઉપર, આજ્ઞા ધર્મ ઉપર એ જાગૃતિમાં આપણે ચાલીએ તો આગળ કયા કયા પરિણામો ઉત્પન્ન થાય તો કે ગમતા અને ના ગમતા બંને સંજોગોની અંદર આ વ્યવસ્થિત કરતા છે એને રહ્યા જ કરે. અંદર ગમતામાં જ, અનુકૂળતામાં જ વ્યવસ્થિત સમજાય અને પ્રતિકૂળ સંજોગોને તો ગાંઠે જ નહીં, એને વ્યવસ્થિત કહેવાતું નથી. ઘણા બધા લોકોના જીવનની અંદર આ વ્યવસ્થિતનો દુરુપયોગ પોતાની સમજણે સમજાઈ જાય એવું આ બહુ જ બનતું હોય છે. ઘણીવાર કોઈક બીજા કોઈના પાસે જઈને સાંભળે કે જેને આ વ્યવસ્થિતની યથાર્થતા હોય નહીં અને ઘણું બધું જ્ઞાન આપણે જેની પાસેથી જાણી રહ્યા છે, એ જ્ઞાન એની જ જો પ્રગતિ કરેલી ના હોય તો આપણી પ્રગતિ કેવી રીતે થાય? એટલા બધી કરેક્ટનેસ જોવી પડે. માર્કેટની અંદર ભીડા લેવા જાય ને તો એ કેટલું ધ્યાન આપે છે, પણ જ્ઞાન કોનું સાંભળવું, ક્યાં સાંભળવું એ તો એવું ખબર જ નથી પડતી. એના જ લીધે આ બધી ભૂલો થયા કરે છે. અમે લોકો પણ જ્યારે
કોલેજમાં ભણતા અને એ જ સમયમાં દાદા ભગવાનનું જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું એમાં આજ્ઞા એ તો પોતપોતાની સમજણે સમજાય અને કોક સમજાયેલું હોય તો આપણે એવું માની લીધું. તે ધીમે ધીમે પછી પેલું મોડું ઉઠવાનું, ભણવામાં બહુ ધ્યાન ના રહે, ઘરના બધા બૂમો પાડે, રિઝલ્ટ બધું ખરાબ આવે, એટલે ધીમે ધીમે ઘરના વ્યક્તિઓ બધી કમ્પ્લેન કરે. એ કમ્પ્લેન દાદા પાસે ઠેક ગઈ. એટલે દાદા ભગવાને કર્યું કે આવું કેમ? તો તપાસ કરતાં 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 એમને ખબર પડી કે તમે જે વ્યવસ્થિત માની લીધું છે કોની પાસે સાંભળ્યું? તો કંઈ સત્સંગ ચાલતો હોય ને કોક દાદા ના હોય ને કોક મહાત્મા બેઠા હોય કે કોઈ વાત કરે ને કશું કરે ને પેલાને સમજાઈ જાય કે ઓ આ તો બહુ સરસ વ્યવસ્થિત છે. કોકને આપણાથી દુઃખ થયું તો હવે પેલા કહે કે તો હવે વ્યવસ્થિતમાં બનવાનું તે બની ગયું, એમાં તું આટલું બધું દુઃખ લગાડવાની શી જરૂર તારે? તો જે જગ્યાએ પોતે પોતાની ભૂલ જોવાની એના બદલે એ પોતે જેવું માની લે કે આ વ્યવસ્થિતે કર્યું, તો આખો વ્યવસ્થિતનો જે દુરુપયોગ થઈ જાય છે, પોતાની આ સમજણે સમજાઈ જાય છે, ત્યાં ભયંકર ભૂલો થાય છે. ઘણા લોકો પૂછતા હોય છે ને કે અમે 10 વર્ષ થયા જ્ઞાન લીધે, 5 વર્ષ જ્ઞાન લીધે થયા પણ કશું બદલાતું નથી, અને લોકો કહે છે કે તમારામાં કશું ફેરફાર થયો નથી. એનું કારણ શું? તો કે આપણે જે સમજણ પ્રાપ્ત કરી છે જેની પાસેથી, ત્યાંય આવા જ બધા ભૂલો છે, અને એ જ ભૂલોવાળાનું આપણે સાંભળીને ફિટ કર્યું, આપણી ભૂલો જાય નહીં. આવી રીતના ચાલ્યા જ કરે છે. આ જ્ઞાન તો એટલું અદ્ભુત છે કે જો એની થોડીક પણ સમજ આપણામાં આવે તો એની સુગંધી આયા વગર રહે નહીં, અને જો નથી આવતી તો કંઈક ભૂલ છે એવું તપાસ કરવી જોઈએ. ઘણું બધું જ્ઞાનને સમજને આપણે આપણી જાતે જે માની લઈએ છીએ ને કે આ બરાબર કરેક્ટ જ છે અને આ હું સમજું છું એ બરાબર છે, ત્યાં જ બહુ મોટી પ્રગતિ અટકી જાય છે. વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા તો કેટલી મોટી છે કે આખું કેવળ જ્ઞાન પૂરું થાય એમાં. તો આપણે જે સંજોગો પ્રાપ્ત થાય છે એમાં જેમ જેમ જ્ઞાની કહે છે, સમજાવે છે, એવી દ્રષ્ટિથી એ આજ્ઞા જો પડાય તો પેલા કેવળ જ્ઞાનમાં જો આગળ વધતા જઈએ. ઘણા બધા વાંચીને, સાંભળીને, બધું જાત જાતનું જાણીને, ઘણા બધા સત્સંગો જાણીને બધું પોતપોતાની રીતે માની લે, અને એમાં પછી પરિણામ આવે નહીં. આ તો શું, થોડીક વ્યવહારમાં બધી ઠંડક થાય, પણ એ તો બહુ મોટું નુકસાન છે. કારણ કે એણે આ વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા પોતાની સમજણે ફિટ કરી દીધી, એટલે ભૂલ જ નહીં દેખાય. હવે કોઈ પણ જગ્યાએ પોતાની વાણીથી કોઈને દુઃખ થાય, પોતાના વ્યવહારથી દુઃખ થાય છે, બધા મતભેદ પડે છે, બધું જાત જાતનું. તો આ બધાય ખુલ્લા જે બધી નબળાઈઓ છે એનું કારણ શું? તો કે આપણને જ્ઞાનીની જે આજ્ઞા છે એ એક્ઝેક્ટનેસમાં આવતી નથી હજુ. અને જેમ જેમ જો એક્ઝેક્ટનેસ આવે નહીં તો લોકો તમારી નોંધ લેશે કે ઓહો આ કંઈક જુદા થઈ ગયા છો તમે. એટલે આ બહુ મોટામાં મોટી ભૂલ થઈ જાય છે. જો વ્યવસ્થિત સમજેલા હોય, થોડુંક પણ, પૂરેપૂરું નહીં, થોડુંક પણ વ્યવસ્થિત સમજાયું હોય
તો દાદા કહે કે કોઈ પણ જગ્યાએ તમે ખેંચ ના કરો. એકવાર તમે જણાવો કે આમ કરો તો સરસ, આવું કરો તો સારું, આમ જાઓ તો સારું, બધું તમે વ્યવહારમાં કહો ખરા, પણ કોઈ પણ જગ્યાએ તમારી ખેંચ રહે નહીં. કેમ? તો કે તમે પેલું વ્યવસ્થિત સમજી અને આખો વ્યવહારમાં કરો છો. બધું તમે તમારું ધાર્યું જ કરવાનું કરો અને વ્યવસ્થિત માનો, એ મોટામાં મોટી ભૂલો ત્યાં થાય છે. એટલે વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા એ સમજાય તો બહુ સાવધ રહે, જાગ્રત રહે. આ તો બિલકુલ લોકો બૂમ પાડતા હોય, ભૂલો આપણી કરતા હોય, લોકોને દુઃખ થતા હોય તોય આપણને ખબર ના પડે, તો એ કેટલી મોટી અજાગૃતિ કહેવાય. જેમ જેમ આ જ્ઞાનની અંદર જઈએ એમ આખો વ્યવહાર ઉડતો સરસ બનતો જાય, ભૂલ વગરનો. પછી ખાવા પીવામાં, સૂવામાં, કામ કરવામાં, વ્યવહારમાં, બધામાં. અને આજ્ઞાથી જ આખો વ્યવહાર એની મેળે બદલાય છે. આપણે બદલતા નથી. વ્યવહાર બદલવા માટે આપણે કંઈ કરતા થતા નથી. એમાં આપણે આજ્ઞા ધર્મમાં રહેવાથી જ આખું પરિણામ બદલાય છે. આ બહુ સમજવા જેવી બાબતો દાદા ભગવાને અહીંયા મૂકી છે. આપતા પુત્રોને પણ આવું બનતું અને એટલે જ આ વાત એમણે અહીંયા અંદર મૂકી છે કે જો જ્ઞાન તમે તમારી સમજણે સમજી ગયા તો બહુ મોટો ખતરો છે. આનું ટાઇટલ જ શું છે? તો કે આ જ્ઞાન જો આપણે આપણી રીતે સમજ્યા તો બહુ મોટો ખતરો. જેમ આપણે કોઈ રસ્તો જાણતા ના હોય અને કોઈ ભોમિયાને પૂછીએ, પણ જો ભોમિયો જ ઊંધો હોય, રખડતો એવો કે જેને રસ્તો મળ્યો જ નથી, એવાને આપણે ભોમિયો બનાવ્યો અને આપણે એની પાછળ ચાલ્યા તો આપણું એનું જેવું જ ભટકવાનું થાય પછી. એટલે જ્ઞાન, આ બધી સમજણો, એને યથાર્થ સમજવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે કોની પાસે સમજવી એ પણ જાગ્રત રહેવું જોઈએ. એમાં અહીંયા દાદા ભગવાન એ બહુ જ મોટી વાત અહીંયા મૂકે છે કે આ બધું જાણવાનું, પણ કોના નિમિત્તે જાણવાનું, કોની પાસેથી જાણવાનું, એ બહુ જ એને ખ્યાલ આવવો જોઈએ. એમાં કોઈ ભેદાભેદ, રાગદ્વેષ એવી વાત નથી, પરંતુ આપણે જે માલ જોઈએ છે, જે વાત સમજવી છે, એ સમજણ પૂરેપૂરી જેની પાસે છે ત્યાં જ આપણે એને સાંભળવી, સમજવી જોઈએ. નહીં તો શું થશે? તો કે આપણી કોઈ પ્રગતિ થશે નહીં. 20 વર્ષ જશે, 25 વર્ષ. અને આ તો કેવું છે તો કે તમારી ગમે તેવી ભૂલ હોય ને તો આ જ્ઞાનના શબ્દોથી ઢંકાઈ જાય. પછી આ જ્ઞાનના શબ્દો કેવા છે? એમણે કહ્યું ને કે આ બે કામ કરે એવું છે. દરેક વસ્તુ બે કામ કરે. જેમ છરી હોય ને તે શાકે સમારી આપે અને ઊંધું રાખીએ ને તો હાથે કપાઈ જાય. બંને કામ થાય એમાં. એટલે આ વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન પણ એવું જ છે. એ ભૂલવાળું પણ આપણને બનાવી દે અને ભૂલ વગરના પણ બનાવી દે છે. એટલે બહુ સરસ એમણે દાખલો મૂક્યો છે અંદર આખો, અને એ દાખલાથી આપણને એ સમજાવે છે કે આ તમારી જો પ્રગતિ નથી થતી તો જાણી જવું કે મારામાં કંઈક સમજવાની હજુ ભૂલ છે અથવા મારે બરાબર સમજવાનું છે. સરસ, બહુ સરસ વાત છે. આગળ વાંચીએ આપણે. આ મેં કહ્યું એટલે વ્યવસ્થિત પૂરું નથી, એથી આગળ જવાનું છે.
અમે કહ્યું છે ને, વ્યવસ્થિત સમજે તેને કેવળ જ્ઞાન થાય. અને તમે માનતા હતા, અમે સમજી ગયા છીએ. તો કેવળ જ્ઞાન કેમ અટક્યું છે? પ્રશ્ન કરતા: ના, એમાં તો ભૂલ જ છે ને. દાદાશ્રી: આખી ભૂલ, બ્લન્ડર્સ કહેવાય એને. આવું માનીને બધા ચાલ્યા. કોઈ વાક્ય બુદ્ધિનું એ કરેલું એ ચાલે નહીં. બુદ્ધિથી નાના સ્ટેજમાં હોય ત્યારે બુદ્ધિ ચલાવી લેવાય એમ. આ તો સંપૂર્ણ ટોપ પર જવાનું છે ને, એની જ માથાકૂટ છે ને. પ્રશ્ન કરતા: હા દાદા. દાદાશ્રી: પૂરેપૂરું. અત્યારે વ્યવસ્થિતનો અર્થ તમને પૂછે, તમે કહો તો પછી અવળું ચાલે. પેલાય સમજી જાય કે આ વ્યાજબી નથી, બરોબર નથી. આ તો દાદા ભગવાન તમે બોલો એવું કહેવાથી બધું કરેક્ટનેસ આવે. સમજવું પડે ને. જ્યાં ઠોકર વાગે, જ્યાં બહુ ઠોકરો ખાધી પણ ના સમજ પડી. ભૂલ છે કે નહીં? પ્રશ્ન કરતા: હા, મોટી ભૂલ છે આમાં. દાદાશ્રી: બહુ મોટી. બધા મહાત્માઓ કહેલું બહુ મોટી ભૂલ થઈ ત્યારે હા કહે, એ કબૂલ કરે કે આવી ભૂલ ચાલે છે, તો અમે રસ્તા પર આવીએ જ નહીં ને. તું માની લે તેથી આવી ગયું. પ્રશ્ન કરતા: હા, ના ચાલે. કરેક્ટનેસ જોઈએ આમાં. એ ચાલે નહીં પેલું. દાદાશ્રી: અમને જ્ઞાનમાં નથી આવ્યું. કેવળ જ્ઞાન પણ સમજમાં આવેલું છે, અને સમજે પૂરી સમજાય ત્યાર પછી જ્ઞાનમાં આવે. કંઈક બાકી રહી ગયું. બુદ્ધિથી માનેલું બધુંય ખોટું. બુદ્ધિથી છેલ્લી વાત નહીં જડે. એટલે અહીં આવ્યા તો બધું નીકાળવા માંડ્યો કચરો. ત્યાં ને ત્યાં રહ્યા હોત તો ડાબેલું જ રહ્યું હોત. આ લોકોને રોજ સત્સંગમાં શા માટે આવવું પડે છે? ધરાતા જ નથી. આ આગ્રહનો ખેલ નથી. જ્ઞાની પુરુષનું માની લેવામાં ખેલ નથી. એક ભૂલ પોતાને સમજાય તો ભગવાન થઈને ઊભો રહે. હું શું કહેવા માંગુ છું એ સમજાયું નહીં? પોઈન્ટ સમજાયો? એવી ભૂલ બધાને ચાલી રહી છે ને. બધાને કેટલાને આમાં સમજણ પડતી નથી. ત્યાર પછી સમજ્યા વ્યવસ્થિતનો અર્થ. પણ જોડે જોડે કહું ખરો, વ્યવસ્થિત જ્યારે પૂરું સમજાશે ત્યારે કેવળ જ્ઞાન થયું હશે. વ્યવસ્થિતનો અર્થ એટલો મોટો છે. એ વ્યવસ્થિત જો કે હજુ તો સ્થૂળ અર્થ કરો છો. સૂક્ષ્મ લેવલ સમજવું પડશે ને. સૂક્ષ્મતમ સમજાયું તમને? વ્યવસ્થિતનો આ અર્થ તો બધાય ચલાવે છે, પણ એ સ્થૂળનો અર્થ છે. સ્થૂળનો તો બધાને સમજાઈ જાય, પણ સૂક્ષ્મ અર્થ જોઈએ ને. પછી સૂક્ષ્મતરનો અર્થ જોઈએ, સૂક્ષ્મતમનો અર્થ જોઈએ. કેવડી ભૂલ હતી? પ્રશ્ન કરતા: સૂક્ષ્મ બાજુ તો દ્રષ્ટિ જ નહોતી ગઈ. મોટી ભૂલ કહેવાય. દાદાશ્રી: આપણા બધાય મહાત્માઓએ માર ખાધો. તમે એકલાએ નહીં, અમે કહી દીધેલું. તમે વ્યવસ્થિત સમજો છો ને નોય વ્યવસ્થિત. પછી એમની ગાઈડમાં બેસી ગયેલું. આ વ્યવસ્થિત સમજાયું ને, એ તો સ્થૂળ હજુ સમજાયેલું છે. હજુ સૂક્ષ્મ વ્યવસ્થિત આખું સમજવાનું છે. પછી સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ. અમે તમને સૂક્ષ્મ સમજાવ્યું. હજુ આગળ તો સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ છે જ. વ્યવસ્થિત પૂરું સમજાય એટલે કેવળ જ્ઞાન થાય. પ્રશ્ન કરતા: વ્યવસ્થિતને સૂક્ષ્મ સમજવાની વાત હતી ને, જે એ કંઈ બરોબર સમજાય નહીં. દાખલામાં જરા સમજાવો ને. દાદાશ્રી: વ્યવસ્થિતનો અર્થ પોતે જાતે કરે ને, એ જ અર્થ તમે સમજતા હતા, અને એ જ ધોરણ ઉપર ચાલતું હતું. ને બુદ્ધિના વગર ચાલે? બુદ્ધિ પણ જ્યારે ખલાસ થાય ત્યારે એક બાજુ તે પેલું વ્યવસ્થિત સૂક્ષ્મતમ પૂરું થાય, અને બે પૂરું થાય ત્યારે જ આ બાજુ કેવળ જ્ઞાન આવે. ત્યાં સુધી કેવળ સમજ હોય.
એમને કેવળ સમજ હોય, અમને કેવળ સમજ હોય. આ બોલીએ કરીએ તે બધું 360 ડિગ્રી અંદર કેવળ સમજણમાં હોય. બહુ સરસ વાત. અહીંયા વ્યવસ્થિતના જે સ્થૂળ અર્થ છે ત્યાંથી શરૂ થઈ અને ઠીક સૂક્ષ્મતમ અર્થ સુધી પહોંચવાનું, તે ખરેખર તો આ વ્યવસ્થિતનો સ્થૂળ અર્થ હજુ સમજાય ને આપણને તોય ઘણી બધી પ્રગતિ થાય. પેલું સૂક્ષ્મતર ને એ બધાને તો આપણે પછી લેવાનું. પહેલાં તો આ વ્યવસ્થિતની સ્થૂળ અર્થમાં સમજો. તો કે સ્થૂળ અર્થમાં શું? તો કે વ્યવહારના બધા જ પ્રયત્નો પૂરેપૂરા અંદર થાય અને પરિણામ આવે પછી પેલા વ્યવસ્થિતનો ઉપયોગ થાય. વ્યવસ્થિતની સમજણ એ 100% રાખવાની, પરંતુ કાર્ય કરતાં પહેલાં આ વ્યવસ્થિતમાં છે એવું માન્યું કે પેલું વ્યવસ્થિતનો સ્થૂળ અર્થે ઉડી ગયો. આ બહુ સમજવાની વસ્તુને કોઈ દિવસ માનવાની નહીં, અને માનેલી વસ્તુને આપણે સમજમાં નહીં લેવાની. તો એની એક્ઝેક્ટનેસની અંદર આપણે આગળ વધતા જઈએ. કોઈ પણ કાર્યની શરૂઆત કરો, જ્યાં સુધી પૂર્ણ પરિણામ નથી આવ્યું ત્યાં સુધી વ્યવસ્થિત બાજુ મનને લઈ જ નહીં જવાનું. અંદર ઉડતું રોજ એ વ્યવહારની અંદરથી બધી ભૂલો કાઢવી જોઈએ, સ્થૂળ ભૂલો. ટાઈમસર બધું કામ કરવાનું, જોબ કરવાની, ઘરમાં જવાનું, બધું જાતનું બધું છે. તો બધો આખો વ્યવહાર એ કેવો થવો જોઈએ? તો કે બરાબર ચોકસાઈપૂર્વક, જાગૃતિપૂર્વક. અને એ વ્યવહાર બરાબર જાગૃતિપૂર્વક નથી થતો, તેમાં ભૂલ દેખાવી જોઈએ કે આ ભૂલ થાય છે. અહીંયા તો આ વ્યવસ્થિત છે એવું માનીને આપણે ઠંડક લઈ લઈએ અને પેલી ભૂલનો અંદર ખબર જ ના પડે કે આમાં શું ભૂલ થઈ, કેમ મોડું થયું, શા માટે મોડું થાય છે, આવું આપણી અંદર કેમ આ બધા વ્યવહાર પ્રત્યેની જે તીવ્રતા હતી, અંદર પ્રબળતા હતી, બધી ઓછી થઈ ગઈ. એનું કારણ શું? તો કે આ વ્યવસ્થિત આખું ઊંધું સમજાયું માટે. એનો મતલબ એવો નથી કે કાયમ આપણે આખો દિવસ ઉઠ્યા ત્યારથી વ્યવહારની અંદર દોડ કરવાનું છે, એવું નથી કહેતા. તમે જ્ઞાન લેતા પહેલાં જે જીવન જીવતા હતા, જે રીતે જીવતા હતા એવું જ જીવો. હવે પછી આપણે શું જરૂર છે? આ તો બધું વ્યવસ્થિત કરશે, તે ઊંધું થઈ ગયું તરત જ અંદર. વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન એ મનને આપવાનું નથી. એ તો જ્યારે પ્રતિકૂળ સંજોગો આવે ત્યારે બીજાની ભૂલ ના દેખાય એના માટે આ વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન છે. બીજો કરતા ના દેખાય. અને જો આ દરેક વ્યવહારમાં, જગતમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણને કરતા નથી દેખાઈ, માટે આપણે અકર્તાપણાના ભાન ઉપર જઈશું. જ્યાં સુધી પેલું કરતા દેખાય છે ત્યાં સુધી વ્યવસ્થિત સમજાયું નથી, અને વ્યવસ્થિત સમજે તો આ કરતા દેખાય નહીં. એટલે બહુ જેમ જેમ પોતાના બધા અર્થ છે એ બાજુએ મૂકી અને દાદાના જે યથાર્થ બધા સમજણ છે એને આપણે બરાબર લેવું જોઈએ. નહીં તો એ માર્ગ ઉપર પણ આવીશું નહીં. આમ લાગે ખરું આપણને કે આપણને આ બધું સત્સંગનું જાણીએ, આમ જઈએ, આ કરીએ, ફલાણું કરીએ બધું, પણ એ માર્ગ ઉપર પણ ના અવાય. આની પાછળ એવું કહેવાનું એ નથી કે તમે કંઈ સમજતા નથી એમ, અથવા ઊંધું સમજો છો. એમનું કહેવાનો મર્મ એટલો છે કે તમે
આ વ્યવસ્થિતની જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિએ સમજીને એ આજ્ઞા સ્વરૂપે લો તો તમારું આ કેવળ જ્ઞાન બાજુ તમે જશો. એમ બહુ આ એક વ્યવસ્થિતની આજ્ઞામાં જ આખું કેવળ જ્ઞાન પડેલું છે. તો કેટલું મોટું હશે એ વ્યવસ્થિત, સમજાય ને? બહુ અદ્ભુત વાતો અહીંયા એક એક પ્રસંગોને લઈને દાદા અહીં સમજાવતા જાય છે. ને તે પણ હું તમને કહું છું માટે તમે બરાબર સમજો એવું નહીં. તમને તમારી ભૂલ તમને જાતે લાગે ત્યારે જે ભૂલ જાય. એકવાર અહીંયા સત્સંગ હતો, પછી આખા સત્સંગની અંદર ઘણા બધા મહાત્માઓ, યુવાન છોકરા છોકરીઓ બધા હતા. સત્સંગ પૂરો થયો અને પછી થોડાક બહાર આમ બધા સાથે મળતા હતા. એટલામાં જ અહીંયાના એક બેને આવીને એકદમ મને પ્રશ્ન કર્યો એમણે કે તમને અમારી ભૂલ દેખાય? તો મેં એને કહ્યું કે દેખાય ને. તો કે તમે એ ભૂલ મને કહી દો તો હું એ ભૂલ કાઢી નાખું ને એમ. ત્યારે મેં એમને કહ્યું કે જે ભૂલ મને લાગે છે એ ભૂલ જ્યાં સુધી તને લાગે નહીં કે મારી ભૂલ છે ત્યાં સુધી એ જશે નહીં. જ્ઞાની બતાવે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ બતાવે આપણને, બતાવનાર તો આપણને વ્યવહારમાં પણ ઘણા મળે છે, પણ ભૂલ ઓછી થતી નથી. કેમ? તો કે આપણે પોતે આ ભૂલના પક્ષપાતી છીએ. હજુ આ ભૂલ જે ભૂલો બધી છે ને એ શેનાથી ટકી છે? તો કે આપણે એના પક્ષના છે. હજુ કે આ વ્યવસ્થિતના અધીન છે. આ તો હું તો શુદ્ધાત્મા છું, આ તો ફાઇલ નંબર 1 કરે છે. આ બધું જ્ઞાન પોતાની સમજણે ગોઠવાઈ ગયેલું છે બધું, એટલે એને ભૂલ દેખાતી નથી અને એના કારણે આ બધું અટકી જાય છે. અહીંયા માલિકને પોતાને જ ચોર છે એવું દેખાય નહીં ત્યાં સુધી એ ચોર એનું લૂંટ્યા જ કરવાનો છે. જ્યાં સુધી માલિક જાગ્રત નથી ત્યાં સુધી એ લૂંટાયા જ કરવાનો છે. એમાં ચોરની ભૂલ નથી, પણ જાગૃતિ નથી એની. અને તે પણ સત્સંગમાં આવવાથી, જ્ઞાની પાસે આવવાથી, આટલા વર્ષો આવવાથી જો પોતાની ભૂલનો પક્ષપાત છૂટે નહીં તો આ માર્ગ ઉપર પ્રગતિ જ નથી કરી. હજુ આ બહુ જ સમજવા જેવી વાતો દાદા ભગવાને અહીંયા મૂકી દીધી છે. મહાત્માઓ માટે જેમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, અદ્ભુત આ વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા મળી છે કે જે આજ્ઞાથી આખું કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થઈ શકે એવું છે. તો ક્યાં બાકી રહેશે આપણું? એ તપાસ કરવી જોઈએ કે હું કઈ જગ્યાએ આ વ્યવસ્થિતની શુદ્ધાત્માની ફાઇલને કેવી રીતે સમજતો થયો છું કે ભૂલો દેખાતી નથી. તો એ જેમ જેમ સમજે તો બધી ભૂલો ઓછી થતી જાય. સમજાય ને? બહુ સરસ વાત છે, આ બધાને કામની છે. અને ખરેખર આ વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન જેમ જેમ સમજાતું જાય તો અદ્ભુત આ દશા આવતી જાય. સરસ. કોઈને પ્રશ્ન હોય તો પણ જરૂરથી પૂછો વચ્ચે. જય સચિદાનંદ, એક ક્વેશ્ચન જરૂર. તો આપણે વ્યવસ્થિત સમજ્યા છે એવું માની નહીં લેવાનું, બરાબર? તો પણ આપણે પાછું એપ્લિકેશનમાં તો થોડું આવવાનું છે, એટલે કંઈક તો સમજ્યા છે એવું હોય ત્યારે પછી એપ્લિકેશનમાં આવે ને. આમ ના, એટલે માની નહીં લેવાનું. સમજવાનું ખરું, પણ એ કેવી રીતે સમજવાનું?
તો કે જ્ઞાની આપણે વ્યવસ્થિતનો ઉપયોગ ક્યારે કરવાનો કયો છે એવી રીતે સમજવાનું. વ્યવસ્થિતની સમજણથી આપણે વિતરાગ નિરાકુરતા એ રસ્તા ઉપર આગળ જઈએ અને આપણી ભૂલને પણ ખલાસ કરીએ. બે સાથે કામ કરીએ છીએ. પેલામાં શું થાય તો કે પોતે પોતાની બુદ્ધિથી માને ને ત્યારે શું થાય કે મને બધું સમજાઈ ગયું છે એવું માને. મને હવે આ વ્યવસ્થિત બરાબર બધું સમજાઈ જ ગયું છે, મને ખબર જ છે આની, એ બુદ્ધિથી માન્યું એ સમજણ જુદી, એ તો ઊંધી સમજણ છે ને ભૂલ નહીં દેખાય એની. અને પેલી સાચી સમજણમાં શું છે તો કે એ સમજાય છે તો બુદ્ધિથી જ, પણ એ સાચી સમજણ છે જેની અંદર વ્યવહારમાં જે ભૂલો થાય છે એ ભૂલોને પોતે કાઢવા માટે પોતાની ફાઇલ નંબર 1ને જણાવે છે કે આ ભૂલ છે તારી, આમાં વ્યવસ્થિત નથી. આ જેમ એમણે કહ્યું ને કે તમે 7 વાગે ઉઠતા હતા, પછી ધીમે ધીમે સત્સંગમાં આવવા માંડ્યા, તમે બધું સાંભળતા ગયા એટલે ધીમે ધીમે 7:30 થયા, 8 થયા, 9 થયા. 30 શેનાથી બન્યું તો કે આ પેલું જ્ઞાન બધું સાંભળ્યું અને એ સાંભળતા સાંભળતા પોતાને શું ફિટ થઈ ગયું, કેવી સમજમાં આવ્યું કે બધું વ્યવસ્થિત જ છે, આપણા હાથમાં છે જ ક્યાં. હવે એને જમવાનું હોય ને ત્યારે બધું એના હાથમાં હોય, અને ઉઠવાનું, કામ કરવાનું, કોઈક કંઈક બતાવવાનું, જવાનું એ એના હાથમાં છે નહીં. એવું પોતાની જે ગમતું છે મનને એની અંદર આજ્ઞા મૂકી દે છે, અને ના ગમતું આવ્યું ત્યાં પાછી આજ્ઞા મૂકીને કે આ તો વ્યવસ્થિત નહીં, આ તો હું કરું જ નહીં. આ તો જમવા બેઠા હોય એને ગમતું જમવાનું આવ્યું, ઓ આપણું તો વ્યવસ્થિત કેટલું ઊંચું છે. અને જો ના ગમતું આવ્યું તો એ વ્યવસ્થિત જ મોકલ્યું છે, એ ત્યાં રહેતું નથી. કા કંઈ બનાવ્યું ત્યાં મતભેદ પાડે, ત્યાં કસાયો કરે પાછા એના એ જ, તો વ્યવસ્થિત રહ્યું ક્યાં? વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા ક્યાં રહી? તો કે જો સમજમાં આવે ને તો બધા સંજોગોની અંદર આ વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન હાજર રહે તો કોઈની ભૂલ દેખાય નહીં, અને કોઈની જોડે મતભેદ પડતા બંધ થઈ જાય, બધા ક્લેશ કસાયો બંધ થઈ જાય, બધું એની મેળે જ ફેરફાર થઈ જાય, સમજ બદલાઈ ગઈ એની. એટલે આપણે આપણી જાતે સમજાયેલું હોય એને આપણે ચકાસી લેવાનું કે ભાઈ હું સમજ્યો છું, આ બરાબર છે, અને પછી એને વાપરવાનું. તો આપણે હમણાં એવું છે ને કે વ્યવસ્થિત પૂરેપૂરું સમજાય તો કેવળ જ્ઞાન થાય, બરાબર? એટલે એનો મતલબ કે કેવળ જ્ઞાન થતા સુધી વ્યવસ્થિત પૂરેપૂરું નથી સમજાવવાનું, અંશે અંશે સમજાય. એટલે દાદા કે એવું માની જ નહીં લેવાનું કે મને સમજાઈ ગયું છે. જેમણે એવું માન્યું કે મને સમજાઈ ગયું એટલે અટકી ગયા ત્યાં જ. આને તો સમજ કરે. કેવળ જ્ઞાન આવ્યા વગર એ પોતે એવું માને કે આ મારું ડેસ્ટિનેશન આવી ગયું હવે, એટલે ભૂલ થઈ ત્યાં. સમજાને ભૂલ થઈ જાય છે એની, ભલભલાની ભૂલ થાય. સામાન્ય આત્માઓની એવું નહીં, બધા એની થાય. પોતે જાતે જ પોતાનું ડેસ્ટિનેશન, પોતાની પૂર્ણતા એ માનેલી હોય ત્યાં જ એનું અટકણ એ અટકી ગયો. ત્યાં આગળ પોતે જ પોતાના માર્ગ મૂકી દીધા, અને લોકો તો પછી કયા જ કરે. બધા લોકોને તો એવું તપાસ કરતા ક્યાં, એને લોકોને તો આપણે શું તપાસ કરીને કરવું જ કે છે. કોઈ ખાડામાં પડતો હોય તો એમને શું તપાસ કરવાની, આપણે તો જોવાની ફિલ્મ કે છે બેઠા બેઠા. તે લોક તો કશું કરે નહીં એમાં,
પણ પોતે જાતે પોતાનું જે કલ્યાણ શેમાં છે એમાં જો એ જાગૃત ના રહ્યો તો બહુ મોટી ભયંકર ભૂલ અહીંયા થઈ જાય. પછી ઠીક કેવળ જ્ઞાન સુધી એને એવું રહે અંદર કે હજુ પણ આ સમજવાનું બાકી છે. હું સમજી ગયો એવું થયું કે ખલાસ. એ મોટામાં મોટી ભૂલ ત્યાં પૂરી થઈ જાય છે. નહીં આમાં ભૂલમાં આવી ગયો એ બાકી છે. જેટલું સમજાયું છે એટલું રસ્તા ઉપર છે ને બાકીનું બાકી છે. હજુ સમજાય ને એ રહેવું જ જોઈએ ને કે આ બધું બાકી છે. હજુ તો થઈ ગયું બધું. આપણે તો કેવળ જ્ઞાન જ પ્રાપ્ત થઈ ગયું. દાદાએ આપ્યું છે કેવળ જ્ઞાન જ છે. એ કેવળ જ્ઞાન આપ્યું પણ એ કેવળ જ્ઞાન આપ્યું એટલે શું? તો કે કેવળ જ્ઞાનનું બીજ નાખ્યું. ઘણી બધી બાબતો, ઘણા બધા શબ્દોની પાછળનો જે આશય એ જો આપણને ના સમજાય અને આપણે એ શબ્દને પકડીને આપણે જીવ્યા માંડ્યું તો આપણી જે પ્રગતિ છે ને એ અટકી જાય છે. આ બહુ મોટું કારણ અને બહુ જ સુંદર દાખલો આપીને એમણે સમજાવ્યું છે. જેમ 7 વાગે ઉઠવાનું 8 વાગ્યા થઈ ગયા, કેમ કે આ વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાનથી થઈ ગયા છે. સમજાય નહીં? અને કેટલાકને તો પોતાના ઘરના લોકો બૂમો પાડે કે તમે શું ધ્યાન જ આપતા નથી, તમે આમ કરતા જ નથી, તોય પેલો ના માને પાછું. આ વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાનથી તો એટલો બધો આડઈવારો થઈ જાય કે ખબર ના પડે એને. અને છતાંય એવું માન્યા કરે કે ઓહો આપણે તો આ જ્ઞાનમાં જ રહીએ છીએ, આ સત્સંગમાં જ રહીએ છીએ, આમ જ કરીએ બસ. પોતાના કષાયોથી મુક્ત દશામાં રહેવું એ જ સત્સંગનું પરિણામ છે. આ બધા વ્યવહાર છોડી દેવા અને બધું બેસી જવું એ નથી એનું પરિણામ. એ તો નહીં તો દાદા ભગવાન આપણને છોડાઈ ના દે કે અહીં આવી જાઓ તમે તમારે બધા. હવે ઘેર રહેવાની જરૂર કઈ તમારે? અહીં જાય જાઓ, બધું ત્યાગ કરી દો, છોડ દો બધું. તો કે ના, આ તમારો જે હવે કર્મનો હિસાબ છે એની અંદર આજ્ઞાપૂર્વક તમે જો રહેતા થયા તો આખી વિતરાગતાનો અનુભવ તમે આવશે. એટલે દરેક શબ્દોની, દરેક વાતોની પોતે જે સમજ્યા હોય અને દાદા ભગવાન જે સમજાવતા હોય બે એક જ છે એ બહુ જાણી લેવું જોઈએ. અને જો પોતે પોતાની જાતે જ જાણી લીધું તો એ ખબર નહીં પડે એકદમ. સમજાય ને? આ બહુ ધીમે ધીમે એની અંદર આ જાણતા વાંચતા બધું ખબર પડતી જશે કે દાદા ભગવાન ક્યાં ક્યાં આપણને ચેતવે છે આ બધી બાબતમાં. 15 વર્ષથી આપણને વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા મળી. હવે 15 વર્ષની અંદર આપણે એની અંદર કેટલો પુરુષાર્થ કર્યો, કેટલું આગળ વધ્યા, કઈ કઈ જગ્યાએ આપણને વ્યવસ્થિત રહ્યું નથી રહ્યું, કેટલી ભૂલો ઓછી થઈ, એ કશું માપ કાઢતા નથી હોતા. આપણે રોજ એને આ વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા કઈ કઈ જગ્યાએ કેવા સંજોગોમાં યથાર્થપણે હું વાપરું છું એ બહુ જાણવું જોઈએ. કે હું આ વસ્તુ બનીને મેં વ્યવસ્થિત વાપર્યું તો બરાબર છે, આ કામ કરતી વખતે મેં વ્યવસ્થિત વાપર્યું બરાબર છે. જો એ સમજમાં નહીં આવે તો પોતપોતાની જાતે બધા સમજી જશે. અને એ કેટલું યથાર્થ છે એ તો એને જ ખબર પડશે. સમજાય ને? દાદા ભગવાનની ભાવના છે આ, કે આટલું અદ્ભુત વ્યવસ્થિત મેં તમને આપ્યું છે તો એને બરાબર એમની પાસેથી સમજો એમ કે હું બરાબર આ સમજું છું ને બધું, કે કંઈક ભૂલ છે હજુ એમાં. પોતે
પોતાની ભૂલ છે કે નહીં એવું પૂછવું એ તો બહુ મોટી જાગૃતિ કહેવાય. આપણે તો માની લઈએ કહો મને ખબર જ છે બધું આ તો, એટલે ત્યાં જ એની પ્રગતિ અટકી જાય છે. બહુ બહુ જ અંદર સમજવા જેવી બાબત અંદર મૂકી છે એમણે. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે માનેલું વ્યવસ્થિત નહીં, પેલું સમજેલું વ્યવસ્થિત કામ લાગશે આપણને. ભાઈ આમ તો સમજાયું, આ તમે સમજાયું એમાં તો પેલું 7 વાગે અને 8 વાગે ઉઠવાનું, તેમાં આપણે વ્યવસ્થિત કહીએ તો ખરેખર 7 વાગે ઉઠા એ વ્યવસ્થિત કે 8 વાગે, કે આપણે આપણા નિયમથી ચાલવું એ અશોકભાઈ કહેવાય કે 7 વાગે રોજ ઉઠતા હોય? એટલે આ બહુ સમજવા જેવું છે કે 7 વાગે ઉઠતા હતા, ધીમે ધીમે 8 વાગે થઈ ગયું. કેમ થઈ ગયું? તો કે તમે કોઈ આગલે દિવસે ઉજાગરો કર્યો હોય, થાક હોય કે એવું બધું કંઈક હોય ને તમે કલાક મોડા ઉઠ્યા તો આપણને સમજાય કે ભાઈ આપણે આગલા દિવસોના આ થાકના લીધે, ઉજાગરાના લીધે કલાક લેટ ઉઠ્યા છે. આપણે લેટ ઉઠ્યા એ ભૂલ છે, ના હોવું જોઈએ. વ્યવહારની અંદર જે નિયમો છે બધા, એ નિયમને આપણે જે છૂટા મૂકી દઈએ છીએ અને એમાં આ વ્યવસ્થિત છે એવું માનીએ પાછું, એ દાદા કે ભૂલ થાય છે. તમે 8 વાગે ઉઠ્યા એ વ્યવસ્થિત છે, પણ જોડે જોડે શું જોવાનું કે એવું શું ભૂલ છે કે હું 8 વાગે ઉઠ્યો આજે? મારો રોજનો નિયમ 7 વાગ્યાનો છે, 7 વાગ્યાનું બધું છે તો બરાબર રહે છે, તો હું શા માટે એવી રીતના ઉઠ્યો? તો કે મોડા ઉઠવામાં પોતાનું મનની અંદર શું ભાગ ભજવ્યો? વ્યવસ્થિતનું. ઉઠાય ત્યારે ખરું, અથવા તો કશો વાંધો નહીં, મોડું ઉઠાય તો વ્યવસ્થિતની અંદર ઉઠાય તો ઉઠવાનું છે ને. આ તો આપણે ક્યાં ઉઠનારા છે એવું બધું માનીને હોઈ ગયો એ પહેલેથી જ. અને એ અગાઉથી આ વ્યવસ્થિતને માની ઉઠે એટલે મોડો પડતો ગયો તો એને ભૂલ દેખાય નહીં કે આ ખોટું કહેવાય. આ તો કોઈક દિવસ પોતે આગલે દિવસે ઉજાગરો કર્યો, કંઈક કામ કર્યું, જર્ની કરી છે, કામના થાકમાં છે, અને 1 કલાક અડધો કલાક મોડો ઉઠે, 2 કલાક વધારે ઉઠે, એ બધું જુદું. સંજોગો દ્વારા જે કંઈ બનતું હોય અને એમાં આપણી બિલકુલ એવી ઈચ્છા ના હોય કે આવું કરીએ, એવી નિયમ તોડવા માટે વ્યવસ્થિત નથી. આ વ્યવહારના બધા જે નિયમ હોય, તમે નોકરી કરતા હોય, ધંધો કરતા, દુકાન ખોલતા હોય, કોઈને મળવાનો ટાઈમ તમે કયો હોય, 2 વસ્તુ ઘરમાં કામની પતાવવાની હોય, કેટલાક લોકો તો બેઠા બેઠા વાતો કરે છે, વ્યવસ્થિત આજે બહુ મોડું થઈ ગયું. વ્યવસ્થિતમાં મોડું નથી થયું, તું ભાન ભૂલી ગયો ત્યાં વાતો કરવામાં, આ મજા આવી ને ત્યાં, અને કામ કરવાનું ગમતું નથી. તે ખાવાનો ટાઈમે જુએ નહીં, ઊંઘવાનો ટાઈમે જોતો નથી, તે બધું નકામો ટાઈમ વેડફે છે. એમાં આ વ્યવસ્થિત નથી. વ્યવસ્થિતના જ્ઞાનથી પોતાના જીવનને અનિયમિત બનાવી દે છે ઉડતા. સમજાય ને? બહુ ગહન વાત દાદા કહે છે. અહીંયા અમારા આપતા પુત્રોના બનતું ને એમાં પ્રસંગ એમણે લીધો છે કે તું રોજ તો પહેલાં 7 વાગે ઉઠતો તો ને આવું કેમનું થયું તારું? તો કે અંદર એવું માની લે કહો વ્યવસ્થિત છે ને, વ્યવસ્થિત છે ને. દવા લેવાનો ટાઈમ, કોઈને મળવાનો ટાઈમ, ખાવાનો ટાઈમ, હુવાનો ટાઈમ, કશું નિયમિત જ નહીં. કશું બધું અનિયમિત. અનિયમિત એટલે શું? આ દરિયો હોય એની અંદર આપણે આપણી સ્ટીમરને મૂકીએ ને કોઈ સુકાન જ નહીં, એને કઈ બાજુ જવાનું તો કઈ પહોંચે? દરિયામાં સુકાન વગરનું નાવડું હોય, કઈ બાજુ જાઓ? જે બાજુ પવન આવે એ બાજુ જાય. થોડીક વાર આ બાજુ પવન આવે, જમણી બાજુ તે બાજુ જાય, ઉત્તરમાં પવન આવે તો એ બાજુ જાય.
કોઈ દિશા નહીં એને. એટલે ઘણી બધી વખત આ જ્ઞાનની જો પોતાની જાતે સમજણ અને કોઈક એવા માણસે સમજાવ્યું તમને, તમે સમજી ગયા, તો આખું જીવન પેલું અસ્તવ્યસ્ત થઈ જશે. વ્યવહાર જીવન બધું અસ્તવ્યસ્ત થાય અને પછી એ વ્યવહાર જીવનની નિગ્લેક્ટ કરતો થાય કે આનું બહુ ધ્યાન રાખવાનું જ નહીં. આ તો હવે આત્માનું જ ધ્યાન રાખ. આત્માનું નહીં, આ કશું ધ્યાન રહ્યું નહીં આમાં. સમજાય ને? આ બહુ ઝીણવટવાળી વાત છે આની અંદર. પણ આપણે વ્યવસ્થિતને યથાર્થ સમજવા માટેની આપણી ભાવના છે અંદર. અને એટલે જ દાદા કહે છે ને આપણને અંદર કે તમને સમજાય છે, હું તો કહું છું, પણ તમને તમારી ભૂલ સમજાય છે એમ પૂછે જ પાછા. હું કહું છું એટલે નહીં, તમને એવું લાગે છે કે હું વ્યવસ્થિતને એવું સમજું છું માટે આ ભૂલ થાય છે, તો ખરું. સમજાય ને? ઘણા બધા કામોમાં, વ્યવહાર જીવનના નિયમોમાં બધી છૂટછાટ જતી રહે. એ છૂટછાટ કેમ થાય છે? વ્યવસ્થિતમાં હશે, થશે, મૂકો ને. હવે એ બસ આ વ્યવસ્થિતનું એવું જ્ઞાન અંદર પેસાડી દે કે પેલું કામ કરવાનું, નિયમબદ્ધ રહેવાનું બધું છૂટી જાય બધું. એટલે ઘણીવાર કહેવાય નહીં કે દાદા ભગવાન જે બોલે એ તો આપણને કદાચ આપણી દ્રષ્ટિએ સમજાય, પણ જો વધારે સમજવું હોય ને તો એમને લાઈવ જોવા જોઈએ. એમનું જે 6 વાગ્યાનું ઉઠવાનું, 5 વાગ્યાનું ઉઠવાનું કે 3 વાગ્યાનું ઉઠવાનું હોય, એ એમની જીવનના ગમે તેવા સંજોગોની અંદર પણ એ પથારીમાંથી બેઠા થઈ જતા. હવે એમને શું કામ હોય? એમને કંઈ નોકરી જવા નથી, કામ ધંધો કરવાનું કશું નથી, તો પણ કેમ વ્યવસ્થિત છે એવું નથી માનતા કે કલાક મોડા ઉઠો, 2 કલાક મોડા ઉઠો, સત્સંગમાં કલાક આજે નથી જવું, મોડું જવું છે, એ બધું એ કેમ નથી કરતા એવું? તો કે ના, એ વ્યવસ્થિત સમજે છે, પણ વ્યવહારની અંદર નિયમિતતા. એમ પટેલ એ વ્યવહારના કોઈ પણ નિયમોને તકલીફ ના થાય એટલે સુધી એ પ્રયત્ન કરાવે છે. અને એ પ્રયત્ન કરે અને પોતાની સમજણમાં એ રાખે છે કે હું કરતા નથી, ના જગતમાં કોઈ કરતા નથી, વ્યવસ્થિત શક્તિ આ બધું કરાવી રહ્યું છે. એ સમજમાં છે ને, માની નથી લેતા કહો વ્યવસ્થિત કરાવશો, જવાનું હશે તો થશે, એવું નથી માનતા. એ સમજાય ને? બહુ આપણે તો જે રસમાં પડ્યા એ પડ્યા, પછી વ્યવસ્થિત છે ને આ બધું મોડું થયું, વહેલું થયું બધું. તો ઘણીવાર તો કોઈ આપણને કહે કે કેટલું મોડું તમે બનાવો છો, આ કેટલું મોડા ઉઠો છો, ક્યારે કામ કરશો? તોય આપણે કે હવે હું જાતે ઉઠતી હોત તો ઉઠી ના ગઈ હોત. વ્યવસ્થિત શક્તિ આટલું જ્ઞાન જાણી તમે તોય પાછા મને કહો છો. તો એ ઉડતું પેલા ભૂલ બતાવે છે, તો આપણે તો ભૂલનું પાછું ઉપરાણું લઈએ વ્યવસ્થિત કહીને. આ વ્યવસ્થિત એ તો જાગૃતિ છે. જ્યારે બીજો કોઈ મોડો ઉઠે, બીજો કોઈ તમારું ધાર્યું થાય નહીં, તમે જે સંજોગો નક્કી કર્યા, મહેનત કરીને એનું પરિણામ આવ્યું નહીં, ત્યારે પેલું વ્યવસ્થિત વાપરવાનું છે. આપણને કોઈનો દોષ દેખાય નહીં, કોઈની ભૂલ દેખાય નહીં, કોઈ કરતા દેખાય નહીં, ત્યારે એ વ્યવસ્થિતનો ઉપયોગ કર્યો કહેવાય છે. પોતે પોતાની ભૂલને, આ વ્યવહારની બધી મિસ્ટેકને બધી ઢાંકવા માટે એ વ્યવસ્થિતનો ઉપયોગ કર્યો તો એ ઊંધો દુરુપયોગ થઈ ગયો બધો. અને પછી એ લાઈફ બધું પ્રશ્નોવાળું બનતું જશે. ને પછી શું કરે? ધીમે ધીમે લોકો જવા દો ને કહેવાય એમને, એ ત્યાં જાય ને શાંતિ. આપણે કહીશું તો સમજવાના જ નથી, તો બધા છોડી દે ધીમે ધીમે. એને વસ્તી ફકીરને ના ગણે ને ફકીર વસ્તીને ના ગણે, એવું થઈ જાય. પછી કહેવાય છે ને કે બહુ ફકીર પોતાની ધૂનમાં બસ. કોઈ જગ્યાએ કશું કામ કરવા ગયો ને તો કામ ભૂલી જાય.
જે કામે મોકલ્યો એ ભૂલી જાય, પેલા સત્સંગમાં બેસી જાય, કંઈક વાતોમાં ચડી જાય. જો કોઈક ન્યૂઝ ચાલતા હોય ને એની વાતમાં આવ્યો ને તો કલાક કંઈ કાઢી નાખે. પછી મોડો થયો ને તો કે હવે વ્યવસ્થિત છે. આ તો ત્યાં આ બધી વ્યવહારની જાગૃતિ બધી ખલાસ થઈ ગઈ કહેવાય એનાથી. સમજાય છે? સમજાય. બહુ સુંદર વાત છે આ. બધાને કામ લાગે એવી વાત છે. તમને નહીં, મને પણ કામ લાગે એવી વાત છે. બધી બહુ સુંદર વાતો છે આ. શું કે ભાવી સાહેબ? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે અશોક કાકા તમે હમણાં કીધું ને કે પેલું 5 વાગે ઉઠવાનું હોય કે 6 વાગે ઉઠવાનું હોય, નિયમ એમનો એટલે એ ઉઠી જતા. પણ એ તો સમજણથી એમને ચાલતું હોય. આપણે અમુક વાર નિયમિતતા જડતામાં ના જતી રહે અશોક કાકા, એવું લાગે મને. એ કરવાનું જ, આ કરવાનું, ઉઠી જવાનું, આમ પેલું આપણને આપણી પોતાની ફાઇલ નંબર 1 ને આપણા શરીરના અમુક વાર અનુકૂળ ના હોય તો એ કેવું નિયમ બનાવ્યો તો એ જડતામાં જતું રહેવાય. એ એવી જડતા માટે નથી કહેતા. જે નિયમને બરાબર શરીરનું નુકસાન થતા હોય, બીજાને નુકસાન થતું હોય, બધું તોય પકડી રાખે, એ નિયમ તો જડતા વાળો થઈ ગયો કહેવાય. નિયમ એ જાગ્રત વાળો હોય, જડતા વાળો નહીં. જડતા વાળો નિયમ તો પાછા બધા પ્રશ્નો ઊભા થાય. પછી એને શરીર હવું બગાડે ને બધું. લોકો કહે કે ભાઈ આરામ કરો, કલાક શું લેવો, વહેલા ઉઠો છો, તોય બગાડે. એવો નિયમ નહીં. નિયમ એટલે તમે બધું કરી શકો એમ છો, પણ આ વ્યવસ્થિતના જ્ઞાનથી તમે તમારા વ્યવહાર જીવનની અંદરની બધી જાગૃતિ બધી ખોઈ નાખો. બધી જે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ એ બધા મંદ પડી જાય. એને દાદા ભગવાન ભૂલ કહે છે કે આ ભૂલ કરો છો. અહીંયા માઇક અનમ્યુટ છે. હા અશોક કાકા, એટલે મને એવું લાગે કે અમુક વાર નહીં, આપણે અમુક વખત આ કરવાનું જ આપણે નિયમ બનાવવા જઈએ ને તો મારાથી એવું થાય છે કે આમ જડતા આમ પકડી લેવાય ને જક્કડ કે બહુ ઉઠવાનું જ, પછી આટલા વાગે નાહી લેવાનું, વિધિ કરી લેવાની. દાદા ભગવાન શું કહે છે કે તમારે બધું નક્કી તો કરવાનું, અને નક્કી કરેલું બધું એ પ્રમાણે બનવા માટે બધા પ્રયત્નો કરવાના. અને પછી જો ના બન્યું ત્યારે પેલા વ્યવસ્થિતનો ઉપયોગ કરવાનો છે. પોતાના જીવનના જે સમય મળ્યો છે, મનુષ્ય જીવનનો સમય, તેનો ઉપયોગ તો કરવાનો ને. અને એમાંય આપણને તો દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, આ બધું ખબર પડી છે. આપણને પ્રતિક્રમણ શું છે હાથમાં આવ્યું છે. સિમંદર સ્વામીને નમસ્કાર કરવાનું હાથમાં આવ્યું છે. મંત્રો બોલવાનું આટલા બધા સરસ ઉત્તમ સાધન મળ્યા. તે સાધનને મૂકી રાખવા માટે થોડા છે હવે તો ઉપયોગ કરવાની. 20 વર્ષમાં 15 વર્ષમાં નિયમિત આપણે જો વિધિ ના કરી શકતા હોય તો જીવનનો કોઈ નિયમ જ ક્યાં રહ્યો? એ તો એવું વ્યવસ્થિત, એવું જ્ઞાન, તો દાદા ભગવાને એવું જ્ઞાનમાં બધી ભૂલો આપણી થાય છે અંદર. આપણું મન એક એવા સ્ટેજની અંદર જતું રહે છે આ જ્ઞાનના કે આ બધું મને ખબર છે, મારે કરવાની ઈચ્છા છે, પણ થતું નથી, એટલે કંઈ વાંધો નહીં એમ. નીચે લખ્યું છે કંઈ વાંધો નહીં એમ. આપણને આપણા જીવનનું યોગ્ય બધું કરવા માટેનું પણ અંદર નિયમ હોવો જોઈએ કે ભાઈ મને નિયમ હોવો જોઈએ. જડતા નહીં, પણ દિશા તો નક્કી હોય ને એની. ડિઝાઇન તો નક્કી હોય ને. ડિઝાઇન જ નક્કી ના હોય, કઈ ગામ જવાનું, ક્યાં લઈ જવાનું, શું કરવાનું, તો પછી ડિસાઇડ જ નથી કર્યું તો એ જીવન પછી તો કોઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની, મેળવવાનું કશું એને રહ્યું નહીં.
બધું વહેતું એકદમ સમય પસાર થાય છે. અશોક કાકા મારે મારે છે ને આવું કરીએ ને તો મારે છે ને પકડાઈ જાય છે આમ આમ હા એના માટે આપણાથી ઘરમાં બી કેવું આપણું ના ટાઈમે થયું કોઈનાથી આમ કશું થયું તો આપણને એ વખતે પકડામ આવી જાય કે મને કરવાનું છે મને આમ એવું રઘવાટ બી આવી જાય તો ના એવું એ એ વખતે આપણે શું આમ રાખવાનું એમાં નિયમ એ આપણી ફાઇલ નંબર 1ને સોંપવાનો છે અને આપણે શુદ્ધાત્મા રહેવાનું છે. આપણે શુદ્ધાત્મા રહી અને આપણા ફાઇલ નંબર 1ની આપણા મન વચન કાયાને કહેવાનું ભાઈ તમે આ ટાઈમસર કામ કરો. કહીએ પોતાના માટે નિયમ અને બીજાના માટેનું વ્યવસ્થિત. આપણે નિયમથી ઉઠ્યા પણ બીજા નથી ઉઠ્યા અથવા બીજા કંઈક મોડા પડ્યા વહેલા પડ્યા તો એના માટે આપણે વ્યવસ્થિત જોવાનું. અને આપણા માટે શું જોવાનું તો કે આપણે નિયમસર રહો અને નિયમમાં ભૂલ થાય તો તરત આપણે અંદર શેના અધીન ભૂલ થઈ તો કે પેલા સંજોગોથી ભૂલ થઈ છે. આપણા પ્રયત્નો બધા હતા પણ સંજોગો એવા ભેગા થયા અને ટાઈમસર ના થયું તો વ્યવસ્થિત છે. પછી પ્રયત્નો કર્યા વગર પોતે પોતાની જાતે માને ત્યાં દાદા કે ભૂલ કરો છો. અને આ પ્રયત્ન કરવાની જે નક્કી કરવાનું બધું છે વ્યવહારમાં એ તો આપણે ક્યાં કરવાનું છે. આપણે શુદ્ધાત્મા રહી અને આપણે આપણી ફાઇલ નંબર 1 પાસે કરાવવાનું છે. કરતા થઈને કરવા જઈએ તો બધી ઉપાધિઓ ના થયું તો ક્લેશ કકડાટ અંદર બધું અશાંતિ ઉત્પન્ન થાય, બીજાના દોષ દેખાય, એ બધું થાય. સમજાય ને? આપણે કરવાનું નથી. આપણી ફાઇલ નંબર 1 પાસે કરાવડાવવાનું છે, એને નિયમબદ્ધ રાખવાની છે અને આપણે એને જાણનાર છે કે આમાં નિયમમાં રહ્યા ના રહ્યા, આટલો નિયમ તોડ્યો. પણ નિયમ તૂટે એનો વાંધો નથી, પણ એની અંદર જાગ્રત હોય કે આ ભૂલ છે, આ ના તૂટવો જોઈએ. વ્યવસ્થિત છે એવું જો માન્યું તો ભૂલ કહે છે. તમે મોડા ઉઠ્યા એ ભૂલ નથી, પણ તમે એને એવું માનો છો કે આ વ્યવસ્થિતમાં છે, ત્યાં ભૂલ થાય છે. એને એવું ખબર પડી જોઈએ કે મોડો કેમ ઉઠ્યો તો કે કાલે મારે સૂવામાં મોડું થઈ ગયું, ફલાણું આ થાકી ગયો તો એના લીધે થયું છે, એનો વાંધો નહીં. પણ બીજે દિવસ આ ના હોવું જોઈએ, અંદર એમ થવું જોઈએ કે આવું નહીં, મારે નિયમબદ્ધ રહેવું જોઈએ. આ તો સમજાય ને? આ જડતા એટલે શું તો કે પોતે તો ઉઠે ને બીજાને ઉઠાડે પાછા. એ જડતા કોક ના કરે તેને અસર થાય. અનિયમિત માણસ જોડે રહેવાનું આવ્યું તો એને અસર થાય. એ જડતાવાળા છે. એટલે પોતે નિયમમાં હોય પણ જડ ના હોય, જાગ્રત હોય અને વ્યવસ્થિતની જાગ્રત હોય. નિયમમાં રહ્યા, એ નિયમ આપણને કોણ રખાવે છે તો કે વ્યવસ્થિત. પછી આપણે રાખતા નથી, પણ ફાઇલ નંબર 1ને તો ડિસાઇડ કરાવવાનું ને. આ બહુ સમજવા જેવું છે. આપણે તો ફાઇલ નંબર 1ને જ છુટ્ટી મૂકી દઈએ છીએ. ત્યાં પેલું વ્યવસ્થિત બધું ઊંધું થઈ જાય છે. બહુ સૂક્ષ્મ વાતો અહીંયા દાદા ભગવાન આપણને કહેવા માંગે છે. આખું વ્યવસ્થિત તો બહુ ગજબનું છે. આ ધીમે ધીમે થોડુંક સમજાતા આગળ જતા જવાનું. આપણે ખાસ તો જેટલા પ્રતિકૂળ સંજોગો આવે અને એમાં આપણને કોઈ દોષિત ના દેખાય, કેમ તો કે આ વ્યવસ્થિત કરતા છે. એ સમજ આવી તો આપણને સામાનો દોષ દેખાતો બંધ થઈ ગયો કે આ વ્યવસ્થિત કરતા છે, એણે કર્યું નથી આ બધું. અને આટલું વ્યવસ્થિત રહ્યું તો બહુ મોટું જ્ઞાન કહેવાય નહીં. પછી ધીમે ધીમે આગળ જવાય નથી. સમજાયું ને?
બસ આપણે અહીંયા 8મું જે ચેપ્ટર છે એ પછી લઈએ આવતીકાલે. બહુ સુંદર વાતો, આખી વ્યવસ્થિત ઉપર જ છે. આટલી બધી વાતો, બહુ અદ્ભુત વાતો, એક વાતો આપણને સમજાતી જશે. આપણે તો દાદા બાબાને પ્રાર્થના કરવાની કે અમને તમે જે રીતે વ્યવસ્થિત સમજ્યા છો એવું જ અમને પણ સમજાય. અને એ પ્રાર્થનાથી જ અને આપણી સાચી ભાવનાથી એની મેળે જ એક દિવસ આ બધું બરાબર આપણને અંદર સમજાશે. આ કેવું છે કે એક પગથિયું મૂકતા 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 5મા માળ સુધી એની મેળે જ પહોંચાશે. આપણે શું કરવાનું? એક પગથિયું મૂકો, એક પગ મૂક્યો, બીજો, પછી ધીમે ધીમે આગળ, બીજો આગળ, એમ કરતાં કરતાં જવાનું.